Again, I want to share. Okay. Sakshi, screen is visible. Oh, sir. Very nice. This is today's PPT for the JK flip-flop. And already in yesterday's lecture, we make an introduction of the JK flip-flop. We know that JK flip-flop is the refinement of the RS flip-flop. It is the some modification in RS flip-flop. If we make some modification as shown in diagram, then that modified type of RS flip-flop is known as an JK flip-flop, and JK flip-flop is advanced advanced type of RS flip-flop, and hence in first sentences it is also written as the JK flip-flop is a refinement of the RS flip-flop. Okay, this question is asked in objective, that is dot 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 flip flop is a refinement of RS flip flop. The answer is the JK flip flop, or the JK flip flop is the refinement of a dot 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 flip flop. It is refinement of RS flip flop. In both way, the question is to be asked in examination. Just understand in well manner that JK flip flop is the refinement, and whose refinement? It is the refinement of the RS flip-flop. And we know that RS flip-flop is the best flip-flop. And in last lecture, we studied the three modification of the RS flip-flop. That is originally RS flip-flop, then RS clocked flip-flop, then leveled clocked RS flip-flop. And in this lecture, one modification, one great refinement of the RS flip-flop, that is JK flip-flop, is going to see. Okay. In this diagram, here I want to show the diagram. First I select the laser. Just I taken the laser. This is the modification which is made for the RS flip flop, and this is the square. That square or the rectangular will be shown as an RS flip flop. Originally that RS flip flop is present in JK flip flop. Some modification for the input of the RS flip flop is made here. In modification, two three input AND gates are used. In last lecture I said that is the three input, 1 2 3. This is A AND gate, this is B AND gate. A and B, two AND gate with three inputs are used, in which the one of the input is make common. In both AND gate A and B, one of the input is make common, and it is known as an clock. And for the clock, the series arrangement of resistance and capacitor is used, and this RC, that is the series arrangement of the RC circuit, is used to change the time factor, as already I will be said in last lecture. Okay, that is if we change the magnitude of the capacitor and magnitude of the resistance, the magnitude of the time factor was increased, and due to increasing it, the periodic time of the clock, it will be increased or the decreased. If the R and C, we know that R and C are present in exponential, that is e raised to t minus 1 upon RC, where the R and C are present at the denominator. Okay, and due to that, by changing the R and C, one can able to change the time factor of the capacitor, or time factor of the clock arrangement or the pulse here. Okay, here also just I said this is AND gate A. It has three inputs. One is common with the B, that will be taken as the clock connected to the RC factor. One is the one input of the A AND gate is taken as the J. One input from the B AND gate is taken as the K. And the one input of the AND gate A is connected to output of the RS flip flop at the Y bar. Means the output of the RS flip flop
is connected back to the input of the RS flip-flop through ANDed arrangement of the through gates, means that the some part of the output of the RS flip-flop is fed back to input. That process is known as an feedback arrangement, and here the feedback arrangement will be used, that is the some part of the Y bar is connected back to the input through ANDed arrangement of the AND gate A. Also, some part of the output from the Y is connected back to the input through ANDed arrangement of the AND gate, that is the B, means that here also, that is the some part of the output again fed back to the input, that is the feedback arrangement is used, and for this the three input two AND gate A and B are used here. Okay, see here, just I am taking the pen, red pen. See here, this is the feedback arrangement, that is this Y is given here, that is Y is connected here, and here that Y bar is connected, that is here the Y bar is connected, that will be known as an the feedback arrangement, that is input should be advanced due to the feedback, input should be modified due to the output of the RS flip-flop, means that that is the input of the RS flip-flop in case of JK flip-flop is depend on output. Why? Because some part of the output again fed to the input, means due to the feedback process the input of the JK flip-flop is depend upon the output of RS flip-flop. Again I am saying, what is that? That is the input of the JK flip-flop. This is the input of the JK flip-flop. I showing by the line. This is the input of the JK flip-flop. That is, these are the two inputs which are feeding to the AND gate A and B. Okay. But the input of the JK flip-flop is depend upon the output of the RS flip-flop. Why? Because some part of the output is fed back to the input. हा जो आउटपुट आहे ना मित्रांनो, आर एस फ्लिप फ्लॉपचा जो आउटपुट आहे तो पुन्हा इकडे कशाला जोडलाय बघा, इनपुटला जोडलेला आहे. हा आर एस फ्लिप फ्लॉप्स आहे ना, हा आर एस फ्लिप फ्लॉपचा आउटपुट हा परत कुठं जोडलाय बघा, इथे इनपुटला जोडलाय. हा जो आर एस फ्लिप फ्लॉपचा वाय बार आउटपुट आहे ना, तो कुठं जोडलाय बघा, पुन्हा इनपुटला जोडलाय. मीन्स दॅट द इनपुट ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप इज डिपेंड अपॉन दी आउटपुट ऑफ द आर एस फ्लिप फ्लॉप. आर एस फ्लिप फ्लॉपचा जो आउटपुट आहे त्याच्यावर त्याचा इनपुट डिपेंडंट आहे. जस्ट आय एम क्लिनिंग ऑल दिस वर्क. I am taking an eraser and just I want to erase these things. Okay, friends. Okay. Okay. See here. On a screen, we are able to see the truth table of the JK flip-flop. As here, just I mentioned that is the for the input. See here, I reading this para. The circuit is inactive when clock is low. We know that is the these two are the AND gate A. This is the AND gate A. And this is the AND gate B. Okay. ANDed arrangement is used here. And this ANDed arrangement become active when clock is high. If the clock is 0, this ANDed arrangement become disabled. It become disactive. I already it's shown in both the applications of the RS clocked flip-flop and in level clocked RS flip-flop. In both application, I will show you in very well manner that how the ANDed arrangement become inactive
when the clock input becomes 0. Again, I am going to show. Consider this is the clock arrangement, and if the clock input becomes 0, if this clock becomes 0, the one of the input of the AND gate A becomes 0. Also, the one of the input of AND gate B becomes 0. In last lecture, I will show it. See here, if the one of the clock input becomes 0, the one of the means clock becomes 0, one of the input of the AND gate becomes 0. At the same time, one of the input of the AND gate B become 0. And we know that there is the don't care condition. Don't care condition means if the one of the input of the AND gate becomes 0, we can't see about the other input. We don't take a care about the other input, that other is high or low, output should be low. It means that if the one of the input of the AND gate becomes 0, output becomes 0, do not take the care about the other inputs. Either should be 1 or 0. It's don't changes the output. Output should become the 0. It means that if the one of the input is 0, that is the AND gate A output will be 0. At the same time, when the one of the input of the AND gate B becomes 0, using don't care condition, do not see about the other, do not take the care of the other input, the output of the B AND gate should be 0. Here will be output 0, here will be output 0, and these are the input to the RS flip flop. That is the input of the RS flip flop become 0 and 0. That will be output should be no change. Output should be no change. It means the initial stage. See first state. See first state in the truth table, that is the when R is equal to 0 and S is equal to 0, the output should be output of the RS flip flop become no change. What is its meaning? No change. That is no change in state. That will be the output is showing the initial state. The output will be keeps the initial state as it is. Means if the RS flip flop is already set, it will be kept as the set. If the RS flip flop is already reset, it will be kept as the reset. Means that there will be no change in initial state was seen when R is equal to 0, S is equal to 0 in case of RS flip flop. Okay. Such a type of output will be shown when both the AND gate are disabled, and when the both the ANDed arrangement of the AND gate A and B become disabled, when and only when the clock will be 0. It means that when clock is 0, ANDed arrangement become disabled and output of the ANDed arrangement become 0 0. That is input to the RS flip flop R become 0, S become 0. The output of the RS flip flop is the no change. That is the output will be kept as in initial state. Is it correct? It means that Prathamesh, it means that when clock is 0, when clock is 0, ANDed arrangement become disabled. ANDed arrangement become disabled. When it become enable? Only when clock being high. Clock being high. If the clock is high, then all other inputs means the J input, K input and fed back input, that is Y bar and Y, are able to go at the R and S input of the RS flip flop. They can't reach, as the input to the RS flip flop when and only when the clock is 0. Means that when clock is low, clock is 0, ANDed arrangement become disabled, and due to that R become S become 0, and output of the RS flip flop become the no change or the came in initial state. Is it correct? Then see that when clock become high, just again I am taking the eraser, I erasing all these things. Okay.
Then also I taking the pen. See here, if clock become 1, this is the A AND gate, this is the B AND gate, and when clock become 1, this become 1 and this become 1. Means that ANDed arrangement become enable. It not become disable, it becomes enable. As it becomes enable, then J input, and again the Y bar input, this Y bar, this is the Y bar, then K input and Y are able to go toward the J and K or R and S input. हे पुन्हा कुठे येऊ शकतात? S ला येऊ शकतात. त्याचबरोबर हे कुठे येऊ शकतात मित्रांनो? R ला येऊ शकतात. ओके, कधी? If and only if the ANDed arrangement become enable, and when the ANDed arrangement going to become an enable, when clock become high. When clock become high. Consider that if clock become high, then we are came to the first stage. If clock become high, then consider that J is equal to 0 and K is equal to 0. J is equal to 0, K is equal to 0. We know that the don't care condition of the AND gate. What is that? When one of the input of the AND gate becomes 0, output becomes 0. Because the Boolean expression is product. Y is equal to A dot B dot C. कळते ना, 3 इनपुट आहे तिथं, एकाला ए म्हटलं, एकाला बी म्हटलं, एकाला सी म्हटलं. देन वाय इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी. गुणाकार असल्यामुळे यातला एक जरी 0 झाला तर आउटपुट काय होईल मित्रांनो? 0 होईल. ॲज दी वन ऑफ द जे इनपुट बिकम 0, one of the J input of the AND gate A become 0, its output become 0. As the one of the input K input of the AND gate B become 0, its output become 0, friends. Then output of the AND gate is 0, output of the AND gate B is 0, means that here input to RS flip flop, that is S is equal to 0 and R is equal to 0. S is equal to 0, R is equal to 0. What is the output of the RS flip flop? No change. Or initial state, means that there will be no change in initial state. If the initial state of the RS flip flop is the set, the flip flop remain in set condition. If the initial condition of the RS flip flop is reset, the flip flop becomes, or it is kept as in reset condition. It means that there will be no change will be occur if J is equal to 0, K is equal to 0. As J is equal to 0, K is equal to 0, one of the input of the AND gate A and B become 0, and using don't care condition, output of the AND gate are 0 0. Then R become 0, S become 0, and here also the no change will be occur. That will be shown in the first stage of the truth table. Again, I am using the eraser. Friends, I am erasing all these things. Okay. See here. Here I am using the red pen. Just see the second state of the truth table. It shows that clock is high, arrow is upward, that is negative edge triggering, and positive edge triggering. That will be, I will be well, you understood well in last lecture. That will be explained by using the blackboard. That is the negative edge triggering and positive edge triggering. When the clock is switching from the low to high, that will be known as an positive edge triggering, and when it will be switching from the high to low, that will be indicated as the
negative edge triggering. Here we using the positive edge triggering, and it will be shown by the upward arrow. Upward arrow, just I am making circle around it, that is upward arrow. Okay. See here, if the clock is high, then J is equal to 0 and K is equal to 1. Here I am writing J is equal to 0 and K is equal to 1. Okay. But here, to study, to understand the working of the JK flip-flop, which is refinement of the RS flip-flop, first we have to consider the initial state. Consider the initial state. Consider initial state is the reset. मी काय घेतोय मित्रांनो? इनिशियल कंडिशन काय घेतोय मित्रांनो सांगा? रिसेट घेतोय. मी काय लिहितोय बघा इथं? इथं रिसेट लिहितोय मित्रांनो. When the initial condition is reset आहे, reset. What is the initial condition? Initial condition is reset. Okay. आता रिसेट म्हणजे काय होईल रे मित्रांनो? y is equal to 0 होईल आणि y bar is equal to 1 होईल. मी इथं लिहितोय मित्रांनो, y is equal to काय लिहितोय बघा? y is equal to 0 because reset, आणि y bar काय होणार आहे सांगा मित्रांनो? That is y bar is equal to 1. y bar is equal to 1. See here, हा y कुठं आलेला आहे बघा इथं? बी फ्लिप फ्लॉपच्या इनपुटला आला, म्हणजे मी इथं y0 इथं दिला मित्रांनो. हा y बार कुठं आलाय बघा मित्रांनो? हा y बार वरती गेलेला आहे, ए इनपुटला आला, y बार इथं मी 1 दिला. जरा बारकाईनं बघा, एंड गेट ए चे इनपुट्स काय झाले? 0 1 0. एक जर इनपुट त्याचा 0 असेल तर आउटपुट 0 येईल मित्रांनो. बी चे इनपुट्स काय झाले बघा? 1 1 0. एक जरी इनपुट 0 असेल तर त्याचा आउटपुट 0 येईल मित्रांनो. RS फ्लिप फ्लॉपचे इनपुट काय झाले बघा? S इज इक्वल टू 0 झाला, R इज इक्वल टू 0 झाला, S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0. What is the output of the RS flip flop? Will be no change. No change means it will be kept in an initial state. Initial state मध्ये y is equal to 0, y bar is equal to 1 होतं. Y is equal to 0, y bar is equal to 1 होतं. म्हणजे फ्लिप फ्लॉप जो रिसेट होता तो तसाच राहील, तो त्याच स्टेट मध्ये राहील, नो चेंज मध्ये राहील. When S is equal to 0, R is equal to 0, that is y and y bar will be remain in no change, mean remain in initial state. इनिशियल स्टेट रिसेट आहे मित्रांनो. इथं बघा, इथं तुम्ही दुसऱ्या याला बघा, आउटपुट मित्रांनो काय झाला बघा? आउटपुट रिसेट झाला. मीन्स ऑलरेडी जर तो फ्लिप फ्लॉप रिसेट असेल तर तो रिसेटच राहील, त्याच्यामध्ये चेंज होणार नाही. ओके. समजा मी इनिशियल स्टेट मित्रांनो बदलतो, मी इरेजर घेतोय. इनिशियल स्टेट मित्रांनो जी इथं 0 होती, y बार जो 0 होता मित्रांनो, म्हणजे y0 होता आणि y बार 1 होता. मी इनिशियल स्टेट काय करणार आहे? बदलणार आहे मित्रांनो. इथं बघा, मी इनिशियल स्टेट बदलतोय आता. पुन्हा पेन घेतो मी. इनिशियल स्टेट मी 1 धरलं इथं. y इज इक्वल टू 1 आणि y बार इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 1 आणि y बार इज इक्वल टू 0. म्हणजे फ्लिप फ्लॉप काय आहे सांगा मित्रांनो? पहिल्यांदा फ्लिप फ्लॉप हा सेट आहे मित्रांनो. पहिल्यांदा फ्लिप फ्लॉप काय आहे? मगाशी रिसेट होता, आता तो काय आहे मित्रांनो? सेट आहे. हा जो 1 आहे तो कुठे येतोय बघा मित्रांनो? हा 1 वायचा 1 इथं आला बघा. हा 0 होता तर 1 झाला, आणि हा वाय बार जो आहे तो इथं आला. हा 1 होता वाय बार, तो इथं 0 झाला मित्रांनो. If the initial state is the reset, then inputs to the A flip flop, the inputs to the A AND gate,
that is 0 0 1. If the one of the input of the AND gate is 0, using don't care condition, output becomes 0. Its output becomes 0. Is it correct? Then inputs to AND gate B are 1 1 1. All the inputs are 1. Output of the AND gate are, that is output of the AND gate is 1. That is S become 0 and R become 1. S काय झालं बघा, 0 झालं आणि R काय झालं, 1 झालं. If S is equal to 0, R is equal to 1, आउटपुट इज रिसेट. इथं जो सेट होता तो रिसेट होईल, सेट होता तो रिसेट होईल. वाय जो 1 होता तो मित्रांनो इथं काय होईल सांगा, 0 होईल. वाय बार जो 0 होता तो आपोआपच 1 होईल. फ्लिपफ्लॉप जो रिसेट होता तो इथं मात्र फ्लिपफ्लॉप काय होणार आहे मित्रांनो सांगा, फ्लिपफ्लॉप जो सेट होता तो रिसेट होईल. म्हणजे इथं मात्र कायमस्वरूपी कंडिशन काय मिळेल सांगा, रिसेट मिळेल. पूर्वी जर फ्लिपफ्लॉप सेट असेल तर तो रिसेट होईल, रिसेट असेल तर तो तसाच राहील, तसाच रिसेट राहील. म्हणजे जर सेट असेल तर रिसेट होईल, रिसेट असेल तर तो रिसेटच राहील. म्हणजे रिसेट इज द लास्ट चेंजिंग कंडिशन इज द रिसेट. म्हणजे काय होणार आहे बघा, जर वाय आउटपुट जर 0 असेल तर तो तसाच ठेवला जाईल. वाय आउटपुट जर 1 असेल तर तो 0 केला जाईल. म्हणजे काही केलं तर सेकंड कंडिशन काय राहील सांगा, दॅट विल बी द रिसेट. हीच कंडिशन मित्रांनो राहील, रिसेट अशीच कंडिशन राहील. दॅट इज द फ्लिप फ्लॉप बिकम रिसेट. If it is the already set, it become reset. If it is already reset, it will be pulled. It will be kept as the reset. That is the, what is the true? True is the reset. Reset is the true. Okay. Just we are going to see the third condition. Third condition. Just I am taking the eraser. See. Just I am cleaning it. See here. I am taking the red pen. That is this condition. See here. When j is equal to 1, see here friends, j is equal to 1. Okay. See here. That is j become 1 and k become 0. Okay. Initial condition is reset. Y is equal to 0. Y bar is equal to 1. Y is equal to 0. Y bar is equal to 1. That is initial condition is, that is reset. Reset condition आहे. ओके. हा y कुठं आलेला आहे बघा, इथं आलेला आहे. b ला दिला y 0. y बार कुठे गेलेला आहे बघा, a ला गेलेला आहे, तिथं मी दिला 1. a ला इनपुट्स काय झाले बघा, 1 1 1. आउटपुट झाला 1. b ला इनपुट्स काय झाले बघा, 1 0 0. आउटपुट झाला 0. RS फ्लिप फ्लॉपला इनपुट काय झाले बघा, s इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0. S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0. म्हणजे फ्लिप फ्लॉप काय होईल मित्रांनो, सेट होईल. सेट, दॅट इज फ्लिप फ्लॉप. S is equal to 1, R is equal to 0. That is flip flop become set. That is the flip flop become set. Set means काय होईल सांगा मित्रांनो, इथं 0 चा 1 होईल. इथं 0 चा 1 झाला. फ्लिप फ्लॉप काय झाला मित्रांनो, जो रिसेट होता तो सेट झाला. हे जे वरचं टेबल आहे मित्रांनो, वरचं आहे ते खाली यायला पाहिजे होतं इथं. दॅट इज द सेट आहे. हे इथं येईल,
ते सेट येईल, त्यामुळे इथं असेल ते 1 असेल मित्रांनो, इथं 1 होईल. इज इट करेक्ट? आता गंमत बघा की जो रिसेट होता तो काय झाला, सेट झाला. समजा मी इथं काय धरलं, इनिशियल कंडिशन मी कन्सिडर केली 1 आहे, 1. इनिशियल कंडिशन y इज इक्वल टू 0 होतं, ते y इज इक्वल टू मित्रांनो मी 1 कन्सिडर केलं, आणि y बार इज इक्वल टू 1 होतं, ते इथं 0 कंडिशन कन्सिडर केलं, आणि इनिशियल कंडिशन मी सेट ठेवली तर ती सेट तशीच राहील बघा. कशी राहते बघा, हा इथं 1 झाला, हा 0 झाला, हा 1 इथं आलेला आहे, त्यामुळे 1 इथं आला मित्रांनो, 1 इथं आला 1, आणि हा जो 0 आहे तो इथं आला मित्रांनो, y बारच्या ठिकाणी मी 0 केला, 0. ए ला इनपुट 0 1 1 म्हणजे आउटपुट मित्रांनो 0 झालं, आणि बी ला इनपुट 1 0 1 म्हणजे इथं आउटपुट 1 झालं. हा 0 सॉरी 1 0 1 आहे म्हणजे आउटपुट इथं सुद्धा 0 झालं मित्रांनो. आता दोन्ही ठिकाणी 0, एस इज इक्वल टू 0 झालं, आर इज इक्वल टू 0 झालं. आउटपुट काय झालं, नो चेंज. नो चेंज म्हणजे हा रिसेट जो सेट होता तो तसाच राहिला, म्हणजे हे जे आहे सेट जे आहे ते तसंच राहील मित्रांनो. मीन्स दॅट जर ऑलरेडी तो सेट असेल तर तो सेटच राहील, ऑलरेडी जर तो रिसेट असेल तर तो सेट होईल. म्हणजे इथं ट्रूथ काय आहे, ट्रूथ काय आहे, when j is equal to 1 k is equal to 0, the output should be set. आउटपुट शुड बी सेट. जर तो रिसेट असेल तर तो सेट होईल, सेट असेल तर तो सेटच राहील. मीन्स द आउटपुट शुड बी सेट. ओके. आता लास्टची टॉगल कंडिशन कशी असते बघा. टॉगल कंडिशन सांगण्या अगोदर मी तो इरेजर घेतो. इरेजरने मी या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी क्लीन करतो. आता टॉगल कंडिशन येणार आहे, आणि टॉगल कंडिशन मध्ये प्रत्येक वेळेला त्याची स्टेट कशी बदलते, कसं टॉगलिंग होतं हे तुम्हाला इथं मी क्लिअरली सांगतो. पहिल्यांदा इरेजर घेऊ. ओके, मी रेड पेन सिलेक्ट करतोय मित्रांनो. जे ला 1 दिलं, के ला 1 दिलं, हा क्लॉक 1 इथं आलेलाच आहे, आणि इनिशियल कंडिशन मी रिसेट घेतली, म्हणजे y इज इक्वल टू 0 आहे आणि y बार इज इक्वल टू 1 आहे. इनिशियल कंडिशन मित्रांनो काय आहे सांगा, रिसेट आहे, रिसेट. इनिशियल कंडिशन रिसेट आहे. हा y इथं आला मित्रांनो, 0 झाला. हा y बार वरती गेला मित्रांनो, 1 झाला, 1. याला इनपुट्स काय आहेत बघा, 1 1 1. आउटपुट इथं 1 येईल. बी ला इनपुट्स काय आहेत बघा, 1 1 0. आउटपुट 0 येईल, म्हणजे आर 0 झाला बघा इथं. बरोबर आहे. आता आर एस फ्लिप फ्लॉपचा यस 1 झाला, आर 0 झाला. यस 1 झाला, आर 0 झाला की फ्लिप फ्लॉप सेट झाला. फ्लिप फ्लॉप सेट झाला म्हणजे जो 0 होता तो 1 झाला. 0 होता म्हणजे रिसेट होता तो काय झाला मित्रांनो बघा, रिसेट होता तो झाला काय मित्रांनो सांगा, सेट झाला, सेट. आर होता तो यस झाला. फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी रिसेट होता, इनिशियल कंडिशन त्याची रिसेट होती, ती झाली काय मित्रांनो, सेट झाली, सेट. ओके. आता मी काय करतो बघा मित्रांनो, इनिशियली तो सेट आहे असं म्हटलं, इनिशियली द फ्लिप फ्लॉप इज सेट. आणि इनिशियली जर फ्लिप फ्लॉप सेट असेल तर मी जरासा इरेजर घेतो आणि इथलं मी पुसून दाखवतो तुम्हाला. इनिशियली जर तो रिसेट आहे असं, सॉरी इनिशियली तो सेट आहे असं म्हटलं, इनिशियली सेट आहे म्हणजे काय आहे सांगा, y इज इक्वल टू 1 आहे आणि y बार इज इक्वल टू 0 आहे, म्हणजे तो फ्लिप फ्लॉप काय आहे, सेट आहे, सेट. आता सेट असल्यामुळं इनपुट्स कसे बदलतात बघा, जरा असं बघा इनपुट कसे बदलतायत. दीपक, दीपक म्यूट कर, माइक म्यूट कर. सिया
ओके, रेड पेन घेतला, वाय सेट आहे म्हणजे 1 आहे, मगाशी 0 होता तो, आणि आता वाय बार 0 आहे. मित्रांनो वाय कुठे गेला बघा, इथं आला वाय 1, इथं आला, आणि वाय बार कुठे गेला बघा, वरती आला वाय बार. वाय बार काय आहे मित्रांनो सांगा, 0 आहे, 0. ए चे इनपुट्स काय झाले बघा, 0 1 1, आउटपुट काय झाला, 0 झाला, म्हणजे यस 0 झाला. आणि 1 1 1 म्हणजे बी चे इनपुट काय आहेत बघा, 1 आहेत आउटपुट, आर इथं 1 झाला मित्रांनो. यस इज इक्वल टू 0, वाय इज इक्वल टू, म्हणजे यस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1. आर एस फ्लिप फ्लॉप काय झाला, रिसेट झाला, म्हणजे वाय 1 होता तो काय झाला मित्रांनो, 0 झाला. फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी सेट होता, तो काय झाला बघा इथं मित्रांनो, काय झाला, रिसेट झाला. जो सेट होता तो इथं मात्र काय होतोय, रिसेट होतोय. जो सेट होता तो रिसेट झाला. टॉगल कंडिशन आहे. ओरिजिनली बघा इथं, ओरिजिनली बघा फ्लिपफ्लॉप रिसेट होता तो सेट झाला. रिसेट होता म्हणजे वाय मध्ये 1 होतं, तो सेट झाला म्हणजे वाय मध्ये 0 झालं. जर तो ऑलरेडी सेट असेल तर तो काय झाला, रिसेट झाला. वाय मध्ये ज्याच्या 1 होतं त्याच्या वाय मध्ये 0 स्टोअर झालं, म्हणजे टॉगल कंडिशन झाली. when j is equal to 1, k is equal to 1, ट्रुथ टेबल मध्ये मी दाखवतो मित्रांनो. ट्रुथ टेबल मध्ये ही कंडिशन बघा, शेवटची चौथी स्टेट बघा. when y is equal to, when j is equal to 1, k is equal to 1, the flip flop become toggle, flip flop become race. The output of the flip flop become not allowed, that will be known as an not defining, that will be known as an forbidden. What is its meaning? Its meaning is the flip flop output is toggling. That flip flop output becomes, in flip flop output there is the race is started to become high. If it is already low, it become high. If it is already high, it become low. It means that in flip flop there will be the race will be started, there will be toggling will be started, and that state, that truth table stage will be known as an forbidden, or that will be known as an not allowed. In such a manner, as shown in truth table, the JK flip flop was work. It will be work as the toggle leveled, that will be known as an leveled RC flip flop. Like that, it will be work. But this is a refinement. This is the refinement of the RS flip flop, and we know that this is the advanced version, modified version of the RS flip flop, which will be popular with the name that is the JK flip flop. Okay, the name is given because it will be searched by the scientist Johnson Cohn, and hence its name is given, that is the JK flip flop. Okay, but simply it is the modification, it is advanced version of the RS flip flop. Okay, understand it, Deepak? Yes, sir. You understand in well manner? Yes, sir. Okay, if any difficulty, then ask me. You understood the working or truth table, working of the JK flip flop according to truth table? Sakshi, Yes, sir. you understand? Yes, sir. Okay, if you understand, you have no doubt, then submit your attendance in chat box. Prathamesh, I will stop the sharing.
प्रथमेश, आर यू सर देअर? सेटचं हा सर सेटचं जरा परत सांगता का? Means when already it is set, that is last stage. का first? नाही सेकंड स्टेजवाला. Okay, सेकंड okay. That is its performance is the set. Okay. Just wait. I am taking the pen. Here this is set. हे मिसप्रिंट आहे, री नाही आहे. या स्टेज मध्ये ते सेट आहे आणि इथं आहे ना, इथं माझं थोडंसं काय घेतलंय म्हणजे त्या स्लाइड मध्ये थोडीस करेक्शन राहिलेलं आहे. इथं ते रिसेट आहे मित्रांनो. इथं काय आहे ते रिसेट आहे. मी करेक्शन तुम्हाला नोट्स मध्ये देईन ते. ओके, इथं ते रिसेट आहे. ओके, ही स्टेज सांगू म्हणतोस का तू प्रथमेश? प्रथमेश, हा होय सर. मी अंडरलाईन केलेली ना? हा ओके होय. ओके ओके ओके. That is clock is high here. Clock is high. That is clock is high. Then one of the input of the AND gate. This is AND gate A. Understand? This is AND gate A. This is under AND gate B. Okay. One of the input of the both AND gate A and B become 1 when clock is high. Okay. What is the J? J is 1. Keep J is 1. What is 0? K is 0. Then keep K is 0. Understood? Okay. Then consider the initial state of the RS flip-flop. Initial state of the RS flip-flop. Consider that RS flip-flop is set or reset. Consider this is reset. That is Y is equal to 0. Y bar is equal to 1. Flip-flop चा परफॉर्मन्स काय आहे सांगा? रिसेट आहे. रिसेट आहे म्हणजे काय आहे मित्रांनो? Y इज इक्वल टू काय आहे म्हटलं मी? Y इज इक्वल टू 0 आहे, 0. आणि Y बार इज इक्वल टू काय आहे मित्रांनो सांगा? Y बार इज इक्वल टू काय आहे? That is the performance or the output of the Y is Y bar is 1. See here. Y is equal to 0. Y bar is equal to 1. This Y will be fed इकडं आलंय बघा खाली. Y इकडं आलेला आहे. त्यामुळं B चा एक इनपुट 0 होईल. इनपुटला दिला ना. आणि इथं Y बार हा वरती नेलेला आहे बघा, वरती. हा किती होईल? 1 होईल. A चे सगळे इनपुट 1 1 1 झाला. A चा आउटपुट 1 झाला. तो RS फ्लिप फ्लॉपच्या यस ला दिलेला आहे का? B चे इनपुट बघा 1 0 0. एक जरी 0 असेल तर डोंट केअर कंडिशन कुणाची अँड गेटची काय आहे? आउटपुट 0 होणार. ह्याचा आउटपुट 0 झाला B चा, म्हणजे तो यस ला R ला दिलेला आहे बघा. आता यसचा एक इनपुट 1 झाला, म्हणजे RS फ्लिप फ्लॉपचा यस 1 झाला आणि R 0 झाला. यस 1 झाला तर यस सारखा ऑपरेट होतो तो. दॅट इज यस 1 म्हणजे फ्लिप फ्लॉप काय होईल? सेट होईल. जो Y 0 होता तो आपोआपच 1 झाला, कारण फ्लिप फ्लॉप सेट झाला. Y बार 0 झाला. इथं जो Y 0 होता तो 1 झाला. Y बार जो 1 होता तो मित्रांनो 0 झाला. Y पूर्वी काय होता? रिसेट होता. तो काय झाला बघा? Y जो रिसेट होता तो झाला काय? सेट झाला. जो रिसेट होता तो सेट झाला, म्हणजे याचा लास्ट आउटपुट जो आला तो सेट आला का बघा. जो रिसेट होता तो काय झाला? सेट झाला. आता तो सेट आहे मित्रांनो. आता तो काय आहे? सेट आहे. मी काय घेतो? इरेजर घेतो, तुमच्या लक्षात येईल. इरेजर घेतला मित्रांनो मी. गंमत बघा आता. पेन घेतो. ऑलरेडी तो काय समजलं मी? सेट आहे, म्हणजे 1 आहे. आणि Y बार काय आहे मित्रांनो? 0 आहे. आता ऑलरेडी तो सेट आहे. सेट कळतंय ना? Y इज इक्वल टू 1 आहे आणि Y बार इज इक्वल टू काय आहे म्हटलं मी मित्रांनो? 0 आहे, 0. ओके. आता इथं बघा,
हा जो 1 वायचा आहे तो इथं आला बघा 1 चा, म्हणजे बी चं एक टर्मिनल 1 झाला आता. आणि हा 0 आहे ना 0 तो वरती गेला बघा, म्हणजे ए चं एक टर्मिनल टॉपचं जे आहे ते 0 झालं. ए चे इनपुट्स काय झाले बघा 0 1 1, आउटपुट झाला 0. आणि बी चं 1 0 1, म्हणजे पुन्हा त्याचा आउटपुट झाला 0. हा 0 इथं आला मित्रांनो, म्हणजे यस 0 झाला. यस मित्रांनो 0 झाला आणि आर 0 झाला. यस 0 आर 0, आर एस फ्लिप फ्लॉपचा आउटपुट नो चेंज. नो चेंज म्हणजे काय? ज्या काही स्टेट मध्ये असेल तेच तिथं काय होईल? इट विल बी पुल्ड, इट विल बी किप्ड ॲज इन सेम स्टेट. ओके, म्हणजे काय होईल? पूर्वी जी त्याची सेट होती ना, ती सेट तशीच राहील. जो सेट होता तो सेट तसाच राहील मित्रांनो. हा जो सेट होता ना तो सेटच राहील. म्हणजे त्याचा लास्ट आउटपुट काय राहील सांगा? दॅट विल बी द लास्ट आउटपुट विल बी सेट. आणि इथं जर बघितलं आपण सेकंड स्टेट मध्ये बघितलं तर लास्ट आउटपुट त्याचा काय येणार आहे? सेट येणार आहे. म्हणजे व्हेन जे इज इक्वल टू 1, k is equal to 0, y should be set. If it will be set, it will be kept as the set. If it will be reset, it will be changed to set. जर तो पूर्वी 0 असेल तर त्याचा 1 होईल. जर 1 असेल तर तो 1च राहील. म्हणजे y जर सेट असेल तर सेटच राहील. जर रिसेट असेल तर मात्र तो बदलेल आणि काय होईल? सेट होईल. लक्षात आलं का प्रथमेश? हा सर. प्रथमेश लक्षात आलं? हा सर, आला आला. फक्त कशामध्ये चेंज होतं सांगा? टॉगल मध्ये मात्र चेंज होतं. टॉगल. सेट असलं तर ते रिसेट होतं आणि रिसेट असलं की काय होतं मित्रांनो? सेट होतं. का चेंज होतं? तर आपल्याला माहित आहे नॉट डिफाइनिंग स्टेट आहे. जे इज इक्वल टू 1 आहे आणि पुन्हा के इज इक्वल टू काय आहे सांगा? 1 आहे. आणि त्या सगळ्यांच्या मुळे म्हणजे दोन्ही इनपुट जर जे आणि के 1 1 असेल तर आपल्याला कसली कंडिशन मिळते मित्रांनो? टॉगलिंग कंडिशन मिळते. टॉगल. लक्षात येतं? ओके, आणखीन कोणाला डाऊट आहे का? एनीवन हॅज एन डाऊट? डाऊट आहे का? ओके, I will stop the sharing. Please submit your attendance. Nikhil, Deepak, submit your attendance. हो सर. ओके ओके, एक दोघांनी शेवटी परत अटेंडन्स द्या जरा आणखीन एकदा. हा प्रथमेशने दिला, आणखीन एक दोघांनी द्या. व्हॉट्सअपला कमेंट द्यायला विसरू नका. साक्षी, साक्षी. हो सर. यस यस यस. ऐश्वर्या, आर यू देअर? येस सर. ओके, भूक लागली असेल ना आज, सलग 2 लेक्चर म्हटलं की. हा, समीर हो सर. बरोबर आहे ना? समीर, आज मी बऱ्यापैकी हो याच्यामध्ये सर. गुगल क्लासरूमला मी बऱ्यापैकी व्हिडिओ टाकतो. सगळ्यांचे मेल जे आहेत ना, दोघा चौघांचे ज्याची अडचण आहे त्याला मेलनं मी जॉईन करून घेतो. ओके, आणि आपण सोमवारी मात्र कशाचं मॉक घेतोय? जस्ट मी तुम्हाला हाऊ टू फेस दी ऑनलाईन टेस्ट अँड हाऊ दी हँड्स ऑन दी टेस्ट, मी हँड्स इन करेन आणि तुम्हाला ती हँड्स ऑन करावी लागेल. लक्षात येतंय? इफ यू आर फेल टू हँड्स ऑन, देन दॅट टेस्ट कांट बी रिच्ड टुवर्ड मी. तुम्ही टेस्ट सोडवली आणि हँड्स ऑन नाही केलं, ऐकताय ना सगळे? मी तुम्हाला एक गुगल फॉर्म वरती टेस्ट दिल्यानंतर मला ते बंधनकारक आहे. मी हँड्स इन करणं म्हणजे तुमच्या पोस्टात पत्र टाकल्यासारखं आहे. मी हँड्स इन जोपर्यंत करत नाहीये टेस्ट, तोपर्यंत ती तुम्हाला रिसीव्ह होत नाहीये. आता तुमच्याकडे ज्या वेळेला मी टायमर देईन, समजा मी 6:15चं टायमिंग दिलं रात्रीचं, सायंकाळचं, तुम्ही 6:14ला जरी आतमध्ये असला तरी 6:14ला ती ऍक्टिव्ह नसणार आहे टेस्ट.
माझ्या टायमर प्रमाणे किंवा गुगलच्या टायमर प्रमाणे ज्या वेळेला 6:15 होईल त्याच वेळेला इमिजिएट ते हिंट्स जे मी हँड्स इन केलेलं आहे ते ऍक्टिव्ह होईल आणि टेस्ट तुम्हाला काय होईल सांगा, तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला अवेलेबल होईल. यू आर एबल टू स्टार्ट अँड यू आर एबल टू सॉल्व दॅट टेस्ट. सॉल्व झाल्यानंतर माझा टायमर असेल, समजा 6:15 सुरू केली, 15 जर क्वेश्चन असतील तर ती 6:30 मी बंद करेन. मी त्याचा टायमर लावलेला असेल. इमिजिएट तुमच्या स्क्रीनवरती डाऊन टायमर सुरू होतो. दॅट टायमर विल बी स्टार्ट फ्रॉम दी 15 मिनिट अँड इट विल बी डिक्रीजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आणि ज्या वेळेला ते 1 होईल आणि 0-0 होईल त्यावेळेला स्क्रीन तुमची ऑफ होईल. तुम्ही सोडवत असला आणि स्क्रीन ऑफ झाली तर तुम्ही केलेला जो रिस्पॉन्स आहे तो मला मिळणार नाहीये. बिफोर ऑफ द स्क्रीन यू हॅव टू हँड्स ऑन दी टेस्ट. You have to hands on the response of the test toward me. Means you have to submit that test. जसं तुम्ही वर्गात टेस्टला बसला आणि जाताना तुम्ही आन्सर बुक घेऊन गेला तर ती मला सबमिट होत नाहीये. मला तुम्ही दिल्यानंतर ती सबमिट होते. मी कलेक्ट केल्यानंतर मी सिनियर सुपरवायझर कडे ते काय करतो, हँड्स ऑन करतो. मी त्यांना सोपवून देतो. त्यावेळेला ती काय होते मित्रांनो सांगा, त्याचा रिस्पॉन्स वरच्या सिनियर सुपरवायझरला मिळतो. अगदी तसंच आहे, तुम्ही सोडवलेल्या टेस्टचा रिस्पॉन्स तुम्ही मला हँड्स ऑन करावा लागेल आणि हँड्स ऑन त्या वेळेच्या आत करावा लागेल. टायमर 0-0 होण्याच्या अगोदर करावा लागेल. देन दॅट टेस्ट विल बी एबल टू सप्लाय मी अँड आय विल बी गिव्ह द मार्क्स. I will check that test and give the marks to you. Again, I will hands in the marks toward you, and you are able to get the marks in your progress report. There will be the progress report in Google Classroom, and you are able to see the progress report in Google Classroom. Also, you are able to see it your parents. What is the performance of that test? ओके. पहिल्यांदा मी त्याचं मॉक घेईन, मी त्याची एक रंगीत तालीम घेईन आणि मगच आपण त्या टेस्ट सोडवणार आहे. काय अडचण? विजय नो सर. ओके समजलं ना सगळ्यांना काय काय करायचंय? मी सांगेन तुम्हाला सोमवारी आणि लगेचच मंगळवारी टेस्ट देईन. सोमवारी स्टडी मटेरियल देईन किंवा आज संध्याकाळी सुद्धा मी स्टडी मटेरियल देईन. काय अडचण? काय म्हणतो प्रथमेश? काय अवघड आहे प्रथमेश? नाही सर. काय अवघड आहे म्हणतेस? काही अवघड नाही मित्रांनो, सोपं आहे. ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला अवघड वाटेल त्यावेळेला माझं काम सुरू होईल. ओके. जोपर्यंत ते तुम्हाला सोपं वाटत नाही, इझी वाटत नाही, तोपर्यंत माझं काम चालू राहील. गुगल क्लासरूम तुम्हाला अवघड वाटत होतं, आता सोपं आहे की नाही? समजा 10-15 मिनिटं मध्येच तुमच्या तिथलं लाईट गेली, चार्जिंग संपलं, डेटा गेला किंवा तुमचं काय नेट गेलं, प्रॉब्लेम झाला, तर त्या 10-15 मिनिटातला माझा क्लास तुम्ही कुठे अटेंड करू शकता? निखिल तांबवेकर कुठे अटेंड करू शकता? गुगल क्लासरूमला अटेंड करू शकता की नाही? सर. बरोबर आहे की नाही सांग? म्हणजे तुमचा कंटेंट मिस होईल का? नो सर. ओके. समजा एखादा डाऊट आला, बऱ्याच जणांनी मला पर्सनल व्हॉट्सअपला सांगितलेलं आहे. खरं म्हणजे काय झालं की मी परवा असं विचारलं की कुणाला गुगल क्लासरूम दिसत नाही आणि आफ्टर पोस्ट कुणाला माझा मेल येत नाही असं विचारलं. दोघा तिघांनी ओपनली सांगितलं की सर मला मेल येत नाहीये. आणि दोघा चौघांनी माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपला मेसेज केला की सर आम्हाला पण येत नाही, पण आम्ही सगळ्यांच्या समोर सांगितलं नाही. नाही काही गरज, म्हणजे अशी काही अडचण असायची गरज नाहीये. दिस इज टू वे कम्युनिकेशन. तुम्ही जोपर्यंत मला सांगत नाही प्रॉब्लेम तोपर्यंत मला कळत नाही, कारण तुम्ही माझ्या समोर आहात बट व्हिज्युअली आहात. दिस इज व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन.
व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन, ज्याला मराठीमध्ये आभासी कम्युनिकेशन असं म्हटलं जातं. फिजिकली मला तुम्ही म्हणजे व्हिज्युअली मला दिसताय, पण फिजिकली मी तुमचा प्रेझेन्स काय करू शकत नाहीये, समजून घेऊ शकत नाही. पण व्हिज्युअली यू आर प्रेझेंट देअर. ओके. अँड दिस इज द वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ द ऑनलाईन क्लासेस. त्यामुळं इमिजिएट मला सांगत चला, माझा क्लास सुरू असताना मध्येच हँड्सअप केलं, हँड्स रेज केलं, फॅसिलिटी आहे मित्रांनो. मला लगेच कळतं की ऐश्वर्यानं हात वरती केला, तेजस परीटनं हात वरती केला, अनिकेत गुंगुरेची काहीतरी अडचण आहे. समजा अनिकेत गुंगुरेला इमर्जन्सी फोन आला आणि त्याला क्विट व्हायचंय, क्लासमधून जायचंय, तो मला हँड्स ऑन करू शकतो, चॅटबॉक्सला मेसेज करू शकतो. चॅटबॉक्स त्याचा बंद असेल तर हँड्स ऑन करू शकतो. मी इमिजिएट विचारेन अनिकेतला, अनिकेत व्हॉट इज प्रॉब्लेम. तो सांगेल सर आय एम क्विटिंग द क्लास बिकॉज देअर इज द इमर्जन्सी. देन आय विल परमिट, दॅट इज यू आर एबल टू क्विट. तो क्विट करून जाऊ शकतो मित्रांनो. दिस विल बी टू वे कम्युनिकेशन. पूनम, पूनम, यू आर ऍग्री? हा सर. हा, तर ते दोघांचं कम्युनिकेशन आहे, टू वे कम्युनिकेशन आहे. लाईव्ह इज नॉट ओनली लाईव्ह. तुम्ही फक्त तिकडं मात्र काय चहा वगैरे पीत जरी असला तरी तुम्ही मात्र माइंडली आणि त्याचबरोबर ब्रेनली मात्र कम्युनिकेशन, हे जे कम्युनिकेशन इथं आतमध्ये जे होतंय त्यामध्ये असायला पाहिजे. आणि आतापर्यंत आपण 15-3 आठवडे जे काही शिकलोय त्याचं टेस्टिंगची गरज म्हणजे वेळ आलेली आहे. खरं म्हणजे मी असं करणार होतो प्रयोग, मी तुम्हाला कसल्याही प्रकारचं स्टडी मटेरियल रिटर्न न देता टेस्ट घेणार होतो. चालेल का ऐश्वर्या? हो सर. म्हणजे मटेरियल देणार नाहीये मी, स्टडी मटेरियल म्हणजे मी काय देणार नाही, नोट्स देणार नाहीये, पीडीएफ देणार नाही आणि तुमची टेस्ट घेणार आहे. चालेल का तशी टेस्ट घेतली सर तर? सर नोट्स द्या, पण थोड्याफार आम्ही स्वतः पण लिहिलेले आहेत. गुगल ओके, क्लासरूम वरून चेक करून लिहिलेले आहेत. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. जस्ट अप्रिशिएटिंग वर्क आहे. यू आर गोइंग टू स्टार्ट यू आर गोइंग टू स्टार्ट डेव्हलपिंग द नोट्स. दॅट इज व्हेरी अप्रिशिएटिंग वर्क. फ्रेंड्स, जर सगळेच खरंच असं नोटिंग करून ठेवत असाल आणि काही नोट्स नेटवरून घेत असाल तर व्हेरी अप्रिशिएबल. ओके, मी फक्त तुम्हाला विचारलं, मी तसं काही करणार नव्हतो. मी आज तुम्हाला माझ्याकडे मी सांगितलं तुम्हाला सगळ्या टॉपिकच्या नोट्स माझ्याकडे रेडी आहेत. म्हणजे जे आताचं नवीन बुक आहे ना, त्या बुकमध्ये ज्या पद्धतीच्या नाहीत तेवढ्या रेफरन्स बुक्स मी फॉलो करून मी त्या नोट्स तयार केलेल्या आहेत. मी तुम्ही पाहिजे त्यावेळेला देऊ शकतो. आज तुम्हाला मी नोट्स देतोय आणि सोमवारी मी तुमचं काय घेतोय, मॉक घेतोय आणि मंगळवारी मी तुम्हाला टेस्ट देतोय. ऍग्री? येस सर. ओके. जस्ट आय एम लिव्हिंग दी मीटिंग रूम. I am going to save first chat box. Just give the comment in WhatsApp as well as write a comment in Google Classroom after viewing the each video. Also, you are able to give the comment in YouTube channel. Okay. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Thank you. बोला की.